circular arrangement. Okay, right. So look at the screen, guys. Here, for example, 8 persons A to H sitting in a circular table, not necessary in the same order. 8 persons sitting in a circular table, not necessary in the same order. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, 8. Okay, right, guys. Here, look at the screen, guys. Here. So these 2 persons are opposite direction. 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 In this concept, opposite direction also very important, guys. Here. And then even into opposite card. Even in opposite card. Okay, right, Andy. For example, guys, here. 8 persons sitting in a circular table, not necessary in the same order. And the problem lo adigina adagakapoyina sare, always facing to the center, and always facing to the center. So outside అనుకోండి definitely అడుగుతారు. Okay, definitely చెప్తారు. So 8 persons are facing to the outside అన్నప్పుడు మాత్రమే outside తీసుకుంటాం. Default గా we are facing to the center అని తీసుకుంటామండి. Right. For example, I am sitting here facing to the center. So this is my left hand side and this is my right hand side. For example, I am sitting here facing to the center. So this is my right hand side and this is my left hand side. Okay, so in this concept also very important, guys. Left handed is very important. For example, I'm sitting here facing to the center. So this is my left hand side and this is my right hand side. For example, I'm sitting here facing to the center. So this is my right hand side and this is my left hand side. For example, I'm sitting here facing to the center. So this is my right hand side and this is my left hand side. I'm sitting here facing to the center. So right hand, left hand. Sitting here facing to the center, left hand, right hand. Sitting here facing to the center, left hand, right hand. Okay, so just ఆ ప్లేస్ లో మిమ్మల్ని ఇమాజిన్ చేసుకోండి. లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇస్ వెరీ క్లియర్ గా ఉంటుందండి. అంటే లెఫ్ట్ లో అరేంజ్ చేయాల్సిన రైట్ లో అరేంజ్ చేశారు అనుకోండి, డయాగ్రామ్ విల్ బి రాంగ్ అయిపోతుంది. సో దట్స్ వై వెరీ ఇంపార్టెంట్, గైస్. సో ప్రాబ్లమ్ లో క్లియర్ గా ఉంటుందండి మనకి. సో ఫేసింగ్ టు ద సెంటర్ అడిగినా అడగకపోయినా సరే ఆల్వేస్ వీఆర్ టేకింగ్ డిఫాల్ట్ ఫేసింగ్ టు సెంటర్. అవుట్ సైడ్ ఇక్కడ పర్టికులర్ గా మెన్షన్ చేస్తారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 persons are facing to the outside అన్నారు అనుకోండి. Okay, right. For example, 8 persons are facing to the outside. అప్పుడు మాత్రమే మనము కన్సిడర్ చేస్తామండి. Otherwise, always we are taking default facing to the center. What is the difference between facing to the inside, outside? అంటే only left and right మాత్రమే చేంజ్ అండి ఇక్కడ. Okay, for example, I'm sitting here facing to the outside. So this is my left hand side and this is my right hand side. For example, I'm sitting here facing the outside. So this is my right hand side and this is my left hand side. I'm sitting here facing the outside, left hand, right hand. I'm sitting here facing the outside, right hand, and left hand. So the difference between facing the inside, outside ki only left and right మాత్రమే చేంజ్ అండి. పర్టికులర్ గా మెయింటైన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే facing the outside తీసుకుంటాం. Otherwise, always we are taking facing the inside end. Okay, for example, ఒక problem solve చేద్దాం. 8 persons A to H sitting in a circular table, not necessary in the same order. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so always facing to the center end. Always facing to the center. Right. So circular arrangement every style వాళ్ళదండి. ఎలా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకేనా, బట్ లైన్ అరేంజ్మెంట్ అలా కాదండి. ఎవరు డయాగ్రామ్ డ్రా చేసినా సరే విల్ గెట్ ద సేమ్ అరేంజ్మెంట్ అండి. బట్ సర్క్యులర్ అరేంజ్మెంట్ అలా కాదండి. ఎవరి స్టైల్ వాళ్ళది. నేను చెప్పింది మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరి స్టైల్ వాళ్ళదండి ఇక్కడ. ఓకే, రైట్ అండి. అందుకే 2 డయాగ్రామ్స్ తీసుకుంటున్నాను. బట్ ఫైనల్లీ 2 డయాగ్రామ్స్ ఉంటే విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ అండి. నో ప్రాబ్లం. రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ కండిషన్ A and B is opposite to each other. Okay, A and B is opposite to each other. So A and B opposite లో ఉంటే చాలండి. మీ ఇష్టం అండి, ఎక్కడైనా తీసుకోండి, నో ప్రాబ్లం అండి. ఎందుకంటే ఇవి రెండు ఆపోజిట్. ఓకే, ఇవి రెండు ఆపోజిట్ అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ ఆపోజిట్ అండ్ దిస్ వన్ ఆల్సో ఆపోజిట్. మీ ఇష్టం అండి, ఎక్కడైనా తీసుకోండి, నో ప్రాబ్లం అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ అండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేకింగ్ A and B అండి. సో A and B ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్. ఆపోజిట్ లో ఉంటే చాలంటే. ఇంకొంతమంది డౌట్ వస్తుంది, సార్ ఇక్కడ ఏని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు, ఏని యూజ్ చేయొచ్చు కదంటే యూజ్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ బీని ఎందుకు యూజ్ చేశాం సార్, ఏని యూజ్ చేయొచ్చు అంటే యూజ్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం అండి ఇక్కడ. బట్ మనకి ఇచ్చిన కండిషన్స్ ఏంటి, ఏ అండ్ బి ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్. వాళ్ళిద్దరు ఆపోజిట్ లో ఉంటే చాలు అంతే మనకి. ఓకే, రైట్ అండి. సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో ఇష్టం అండి, ఎక్కడైనా తీసుకోండి, నో ప్రాబ్లం అండి ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ అండి. A and B opposite to
ఈచ్ అదర్. మీ ఇష్టం, ఇక్కడైనా తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం అండి. బట్ వాళ్ళిద్దరు ఆపోజిట్ లో ఉంటే చాలు అంతే. సో ఏ అండ్ బి ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్. బట్ ఫైనల్లీ వి విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ అండి. 2 డయాగ్రామ్ సంబంధించి సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. రైట్. అండ్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ కండిషన్, H is immediately left of B and opposite to G. H is immediately left of B and opposite to G. And already the first diagram లో B ని కన్ఫర్మ్ చేసాం కాబట్టి, సో B sitting here facing center అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ అవుతుంది. అండ్ H ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చా అండి? ఎస్, H ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు. H is immediately left of B అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ. ఓకే. అండ్ ఆపోజిట్ టు G, G ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు. రైట్. కమింగ్ టు ద సెకండ్ డయాగ్రామ్ అండి. సో B is confirm here facing to the center. So this is the right hand side and this is the left hand side అండి. అండ్ H ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసేయచ్చు. ఆపోజిట్ లెవెల్ ని కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు, మనము D ని కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ కండిషన్ అండి. H is immediately left of B and opposite to G. Right. Coming to the third condition అండి. D is immediately right of B. D is immediately right of B. సో B కి ఇమ్మీడియట్ గా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో D ని కన్ఫర్మ్ చేయాలి. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ B ని కన్ఫర్మ్ చేసాం కాబట్టి ఇమ్మీడియట్లీ రైట్ అంటే ఈ ప్లేస్ లో D ని మనము కన్ఫర్మ్ చేసేస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో F is immediately right of A. F is immediately right of A. Okay. So already A is confirmed here facing the center. This is the right hand side and this is the left hand side అండి. Okay. And F ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చా? Yes, ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు. రైట్. కమింగ్ టు సెకండ్ డయాగ్రామ్ అండి. ఎస్, సెకండ్ డయాగ్రామ్ D ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు. ఇమిడియట్లీ రైట్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ D ని కన్ఫర్మ్ చేస్తాము. రైట్. సో F is immediately right of A అన్నాడు కాబట్టి ఆల్రెడీ A is కన్ఫర్మ్ కాబట్టి ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇస్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంటే F ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసేస్తాము. F ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేస్తాము. రైట్ అండి. ఇప్పుడు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓన్లీ 2 పొజిషన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి, 2 పర్సన్స్ మాత్రమే రిమైనింగ్ ఉన్నారండి. వాళ్ళకి సంబంధించిన కండిషన్స్ ఇస్తే అరేంజ్ చేయండి, అదర్వైజ్ లేకపోతే సో ఎయిదర్ సి ఆర్ E ఆర్ C అని కన్ఫర్మ్ చేసేయచ్చు మనం ఇక్కడ. ఎందుకంటే 2 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, 2 పర్సన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక ప్లేస్ ఏమో C కి ఇచ్చేసి ఒక ప్లేస్ ఏమో E కి ఇవ్వకూడదండి. ఎయిదర్ ఆర్ యూజ్ చేస్తాం మనము. సేమ్ లైక్ దిస్ ఇక్కడ కూడా ఎయిదర్ C ఆర్ E ఆర్ C మనం యూజ్ చేస్తామండి. ఓకే. రైట్ అండి. సో ఇంకా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ మనం సాల్వ్ చేసినా సరే విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ అండి. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసినా సరే విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. సో కండిషన్స్ ఇస్తే అరేంజ్ చేయండి, అదర్వైజ్ లేదంటే ఓన్లీ 2 పర్సన్స్ 2 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ 2 పర్సన్స్ ఎయిదర్ ఆర్ యూజ్ చేసి మనము కన్ఫర్మ్ చేసేస్తాము. రైట్. మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే 2 డయాగ్రామ్స్ లో విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. బట్ అరేంజ్మెంట్ మాత్రం డిఫరెంట్ గా ఉంటుందండి. అందుకే స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను, ఎవరి స్టైల్ వాళ్ళది, ఎలా అయినా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు మనము. But finally we will get the same answer. Right. For example, the first question like this. Who is sitting between F and H? Who is sitting between F and H? F is here and H is confirmed. Okay. Right. Who is sitting guys here? Either C or E. Either C or E and D. Right. Coming to the second question. Who is immediately left of A? Count check చేసుకోండి. సో మీకు 2 డయాగ్రామ్స్ లో F H బిట్వీన్ 1 సెకండ్ F H బిట్వీన్ either C or E అన్నమాట. అంటే 2 డయాగ్రామ్స్ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ అండి. రైట్. సెకండ్ క్వశ్చన్, హూ ఇస్ ఇమిడియట్లీ లెఫ్ట్ ఆఫ్ A అండి. A కి ఇమిడియట్ లెఫ్ట్ లో ఎవరు ఉన్నారు? G ఉన్నారు సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో. ఇప్పుడు కూడా చూడండి, ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో కూడా ఇమిడియట్ లెఫ్ట్ లో ఎవరు ఉన్నారు? G ఉన్నారు. అంటే 2 డయాగ్రామ్స్ లో విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ అండి. 2 డయాగ్రామ్స్ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. Okay, right అండి. And next one, how many persons are sitting between A and B? How many persons are sitting between A and B? How many persons అండి? 1 2 3. How many persons అండి? 3 persons. ఓకే. మీరు క్లాక్ వైస్ కౌంట్ చేసిన 3 persons వస్తున్నారు, యాంటీ క్లాక్ వైస్ కౌంట్ చేసినా కూడా 3 persons వస్తారు. సో ఇంకా 5 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినా 10 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినా సరే విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ అండి. నో ప్రాబ్లం. 2 డయాగ్రామ్స్ డిఫరెంట్ స్టైల్లో అరేంజ్ చేయొచ్చండి. ఇలాగ ఎందుకు అరేంజ్ చేసామంటే నో రీజన్ అండి. బట్ వీఆర్ ఫాలో ద సమ్ కండిషన్. ఏ అండ్ బి ఆపోజిట్ లో ఉంటే చాలు అంతే. ఏ అండ్ బి ఆపోజిట్ లో ఉంటే చాలు. వాళ్ళు ఎక్కడైనా అరేంజ్ చేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. ఈ పొజిషన్ లో ఎందుకు పెట్టుకున్నారు సార్ అంటే నో, ఇక్కడ అరేంజ్ చేయి, నో ప్రాబ్లం. ద సేమ్ ఆన్సర్. ఎక్కడైనా అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి. బట్ లైన్ అరేంజ్మెంట్ అలా కాదు. ఎవరు అరేంజ్ చేసినా సరే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మేబీ మనం 4 or 5 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తుంటే ఆ 5 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సేమ్ అరేంజ్మెంట్. మీరు అరేంజ్ చేసినా, నేను అరేంజ్ చేసినా, ఇంకొక పర్సన్ అరేంజ్ చేసినా సరే విల్ గెట్ ద సేమ్ డయాగ్రామ్ అండి. బట్ సర్క్యులర్ అరేంజ్మెంట్ అలా కాదు, ఎవరి స్టైల్ వాళ్ళ. రైట్. సర్క్యులర్ అరేంజ్మెంట్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ యాజ్ 2 types. First one is
facing to the inside problem and second one is facing to the outside problems అండి. సేమ్ ప్రాబ్లమే బట్ కాకపోతే మనం ఏం చేస్తాం అవుట్ సైడ్ లో చెక్ చేసుకుంటాం. అంతకు మించి ఏముండదు ఇక్కడ. ఓన్లీ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ మాత్రం వెళ్ళి చేంజ్ అండి. ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ అడిగినప్పుడు మాత్రమే మెన్షన్ చేయండి. అదర్వైజ్ ఆల్వేస్ డిఫాల్ట్ వి ఆర్ టేకింగ్ ఇన్సైడ్ అండి. ఓకే రైట్ అండి. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ చెక్ చేయండి ఒకసారి. A to F are three couples sitting around a round table. D is to the right of A and B is to the left of C. FD and B are two pairs of person sitting opposite to each other. Who is sitting to the left of F? Who is sitting to the left of F అండి. ఓకే సో ప్రాబ్లమ్ ని కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. స్మాల్ ప్రాబ్లమ్ అండి. మీరు కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే 2 డయాగ్రామ్స్ తీసుకోండి, 3 డయాగ్రామ్స్ తీసుకోండి, నో ప్రాబ్లం అండి. బట్ ఫైనల్లీ వి విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. హౌ మెనీ పర్సన్స్ హియర్? 6 పర్సన్స్. 1 2 3 4 5 6 అండి. ఈక్వల్ గా డివైడ్ చేయాలి. ఎందుకు? ఆపోజిట్ కావాలి కదా. ఇవి రెండు ఆపోజిట్, ఇవి రెండు ఆపోజిట్, ఇవి రెండు ఆపోజిట్. Right. Opposite is also very very important. 7 persons is only 1 persons మాత్రమే opposite పెట్టుకుంటాం. Remaining మొత్తం opposite. So what is the first condition అండి? D is to the right of A అండి. So any key points ఉన్నాయా? Yes, key points ఉన్నాయి. FD and B is opposite to each other. FD and B is opposite to each other అండి. And at a time 2 persons arrange చేయకూడదండి. At a time 2 persons arrange చేయకూడదు. ఓన్లీ 1 పెయిర్ మాత్రమే మనము ఆపోజిట్ లో తీసుకోవాలి. రిమైనింగ్ వాటిని అరేంజ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత రిమైనింగ్ పెయిర్ ని మనము ఆపోజిట్ చేసుకోవచ్చు. సో అందుకని 2 డయాగ్రామ్స్ తీసుకుంటానండి. ఎట్ ఏ టైం 2 పెయిర్స్ మనం అరేంజ్ చేయకూడదు. ఓన్లీ సింగిల్ పెయిర్ మాత్రమే అరేంజ్ చేయాలండి. మీ సమయం ఎక్కడైనా తీసుకోండి, నో ప్రాబ్లం అండి. ఇక్కడ మనం రైట్ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఈస్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్ అండి. ఈని ఇక్కడ తీసుకున్నాను, దీని ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను. మీ ఇష్టం అండి. సో ఈ ప్లేస్ లో బీని తీసుకోండి, బి ప్లేస్ లో ఈయన తీసుకోండి, లేకపోతే ఈ 2 ప్లేసెస్ లో అయినా ఆపోజిట్ తీసుకోండి, లేదా ఈ 2 ప్లేసెస్ లో అయినా ఆపోజిట్ తీసుకోండి, నో ప్రాబ్లం అండి. బట్ బి అండ్ ఈస్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్ ఉంటే చాలు. రైట్ సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో నేను FD ని ఆపోజిట్ లో తీసుకుంటానండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ F ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేస్తాను, D ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసామనుకుందామండి. ఎందుకంటే F అండ్ D ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్ అన్నాడు కదా, ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం. మీ ఇష్టం ఎక్కడైనా తీసుకోండి, నో ప్రాబ్లం అండి. బట్ ఫైనల్లీ వి విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. కావాలంటే చెక్ చేద్దాం మీరు. సో 2 డయాగ్రామ్స్ కి సంబంధించి మనకి విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సరే వస్తుంది. ఓకే రైట్ అండి. కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలు, ఇంకేం అవసరం లేదు. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ అండి? D is to the right of A. D is to the right of A. A కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎవరు ఉండాలి? B అనే పర్సన్ ఉండాలి. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో A ని కన్ఫర్మ్ చేసామా? లేదు. రైట్ సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో D ని కన్ఫర్మ్ అయ్యింది కదా. ఓకేనా? సో D ఎలా ఉండాలి? A కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. సో లెట్ us అజ్యూమ్ అండి, నేను ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసామనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఏ కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏ కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో D ఉన్నాడా? నో అండి. అంటే ఏని ఈ పొజిషన్ లో కన్ఫర్మ్ చేయకూడదు. మనం ఈ పొజిషన్ లో కన్ఫర్మ్ చేసామనుకోండి, ఫేసింగ్ టు ద సెంటర్ కదా, ఇది రైట్ హ్యాండ్ అవుతుంది, ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవుతుంది. అప్పుడు సో D is to the right of A అవుతుంది కదండి. రైట్ అంటే ఏని ఈ పొజిషన్ లో మనము కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు. రైట్ అండి. సో ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో ఏ గురించి తర్వాత మాట్లాడదాం, ఎందుకంటే అక్కడ ఏ గాని D గాని కన్ఫర్మ్ చేయలేదు కాబట్టి తర్వాత అరేంజ్ చేసుకుందాం, నో ప్రాబ్లం అండి ఇక్కడ. రైట్ రీడ్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ B is to the left of C. B is to the left of C. C కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో B ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో B ని కన్ఫర్మ్ అయ్యి ఉంది కదా. సో B ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ అయ్యి ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ C ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసాం అనుకుందామండి. లెట్ us assume ఇక్కడ C ని కన్ఫర్మ్ చేసామనుకోండి, ఫేసింగ్ ద సెంటర్ కాబట్టి సో దిస్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, దిస్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండి. ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి? B is to the left of C. అంటే C కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో B ఉన్నాడు కదా, అంటే C ని ఈ పొజిషన్ లో కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు. రైట్ ఇప్పుడు సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో బిని గాని సిని గాని ఎవరిని అరేంజ్ చేయలేదు కాబట్టి ఆ కండిషన్ గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మనము. ఓకే రైట్ అండి. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి, ఇంకేముంది అక్కడ? ఇంకేం కండిషన్స్ లేవు. సో ఇప్పుడు మిస్ అయిన కండిషన్స్ ఉన్నాయి మనకి, ఆ కండిషన్స్ ని అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం అండి. సో సెకండ్ కండిషన్ ఇక్కడ ఏం మిస్ అయిపోయింది మనకి? ఫస్ట్ దాంట్లో FD ని మనము ఆపోజిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే డెఫినెట్ గా చూడండి, ఇవి రెండు మాత్రమే ఆపోజిట్ ఉంది. సో ఇంకా ఏమి ఆపోజిట్ ప్లేసెస్ లేవు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, either F or D, either D or F. ఎందుకంటే కన్ఫర్మ్ కాదు కదా, తర్వాత మార్చుకుందాం, నో ప్రాబ్లం అండి. రైట్ ఇప్పుడు సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో D ని మనం ఆపోజిట్ చేయాలి. ఆపోజిట్ అంటే ఇవి రెండు మాత్రమే ఆపోజిట్ ఉన్నాయి కాబట్టి either B or E, either E or B ని మనం ఇక్కడ చేసేయచ్చు. రైట్ అండి. ఇప్పుడు ఇంకో కండిషన్ మేము మిస్ చేసాం ఫస్ట్ దాంట్లో, ఆ ఒక కండిషన్ పట్టుకుంటే రిమైనింగ్ మొత్తం అరేంజ్ అయిపోతాయండి ఇక్కడ మనకి. రైట్ అండి. వాట్ ఫస్ట్ కండిషన్ అండి? సరే ఇందాక ఒక మిస్ చేసిన కండిషన్ ఏంటి?
D is to the right of A అన్నాడండి. అదేనా? D is to the right of A. ఫస్ట్ కండిషన్ లో, సో 1 సెకండ్ అండి. D is to the right of A. సో రైట్, వెరీ గుడ్ అండి. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. రైట్, ఇక్కడ ఏని కన్ఫర్మ్ చేసామని, ఎందుకంటే ఒకే ఒక ప్లేస్ ఉంది కాబట్టి ఏని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసామనుకోండి, ఫేసింగ్ టు ద సెంటర్ అనుకోండి, ఏమవుతుంది? లెఫ్ట్ అవుతుంది, రైట్ అవుతుంది. అంటే ఈ ప్లేస్ లో ఇప్పుడు దీన్ని కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చా? ఎస్, ఇక్కడ డీని కన్ఫర్మ్ చేసే అనుకోండి, సో డి ఇస్ ద రైట్ ఆఫ్ ఏ అవుతుంది. ఇప్పుడు దీని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసామనుకోండి, ఆపోజిట్ ఎవరిని కన్ఫర్మ్ చేయాలి? ఎఫ్ ని కన్ఫర్మ్ చేయాలి. రైట్, ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. రైట్, కమింగ్ టు సెకండ్ వన్ చెక్ చేయండి ఒకసారి. సెకండ్ వన్ ఏం మిస్ చేసాం? బి ఇస్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ సి అన్నాడు. బి ఇస్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ సి అంటే సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో ఒకే ఒక ప్లేస్ ఉంది, ఆ ప్లేస్ లో ఖచ్చితంగా సి ని కన్ఫర్మ్ చేయాల్సిందే. రైట్, ఇప్పుడు B is to the left of C అంటే B is confirm here, facing to the center అంటే రైట్ హ్యాండ్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవుతుంది. అంటే సో ఇప్పుడు B ని ఈ పొజిషన్ లో కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు కదా నేను. రైట్, సో B ని ఈ పొజిషన్ లో కన్ఫర్మ్ చేశానంటే ఆపోజిట్ ఎవరిని కన్ఫర్మ్ చేయాలి? E ని కన్ఫర్మ్ చేయాలి. రైట్, సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో కూడా అన్ని ప్లేసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి మనకి ఇక్కడ. రైట్, ఇప్పుడు మనం చెక్ చేస్తే 2 diagrams నుండి we'll get the same answer. We'll get the same answer. What is the question అండి? Who is sitting to the left of F అండి? F కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఎవరు ఉన్నారండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ F is sitting here facing the center, so the right hand side is the left hand side అండి. సో what is answer అండి? C. ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో, ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో ఆన్సర్ C వస్తుంది. రైట్, సెకండ్ డయాగ్రామ్ చెక్ చేయండి. F is sitting here facing to the center, so this is the left hand side, this is the right hand side, so the answer is ఏమవుతుందండి? C అవుతుంది. Who is sitting to the left of C and F అంటే ఆన్సర్ is C అండి. అంటే మీ ఇష్టం అండి, 2 డయాగ్రామ్స్ కాదు, 3 డయాగ్రామ్స్, 4 డయాగ్రామ్, 10 డయాగ్రామ్ డ్రా చేసినా సరే విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. ఎవరి స్టైల్ వాళ్ళదండి, నేను చెప్పింది ఫాలో అవసరం లేదు, ఎవరి స్టైల్ వాళ్ళని మీ ఇష్టం, అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి, బట్ ఫాలో ద కండిషన్స్ అండి. కండిషన్ ఫాలో అయిపోయి మీ ఇష్టం ఉన్నట్టు డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి, విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. రైట్ అండి. సో ఇంకొక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం. 8 boys A to H are seated around a circular table. A and B are opposite to each other. F is neither next to H nor next to G. H is immediately left of B and opposite to G. D is to the immediate right of B. Okay, right. So first solve చేయండి, ఒకసారి ట్రై చేయండి. First key points పట్టుకోండి, key points తీసుకోండి. What is the key point here? A and B opposite to each other అన్నాడు. A and B opposite to each other. ఎక్కడైనా అరేంజ్ చేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. వాళ్ళిద్దరు ఆపోజిట్ లో ఉంటే చాలు. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? F is neither next to H nor next to G. అంటే F అనే పర్సన్ H పక్కన G పక్కన ఉండకూడదు. సో ఓపెన్ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం అంటే ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం. రైట్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి. H is to the immediate left of B. అంటే ఆల్రెడీ దీన్ని కన్ఫర్మ్ చేసాము, ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవుతుంది, రైట్ హ్యాండ్ అవుతుంది కాబట్టి H ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసేస్తాను. ఆపోజిట్ లెవెల్ ని కన్ఫర్మ్ చేయాలి, G ని కన్ఫర్మ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? D is to the immediate right of B. అంటే D ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసేస్తాము, ఎందుకు B కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉండాలి ఇమీడియట్లీగా, అంటే D ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసేస్తాను. రైట్, ఇప్పుడు ఏమన్నాడు చూడండి ఒకసారి. ప్రీవియస్ కండిషన్, F is neither next to H nor next to G. అంటే ఈ పొజిషన్ లో F ఉండకూడదు, ఈ పొజిషన్ లో F ఉండకూడదు. అంటే టోటల్ 3 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, 3 ప్లేసెస్ 2 ప్లేసెస్ F ఇక్కడ ఉండకూడదు అంటే ఖచ్చితంగా ఈ ప్లేస్ లో కదా ఉండాల్సింది. నెయిదర్ అంటే పక్కన ఉండకూడదు. ఓకే, నెయిదర్ నెక్స్ట్ టు H నార్ నెక్స్ట్ టు G. F పక్కన G పక్కన H పక్కన G పక్కన F అనే పర్సన్ ఉండకూడదు. అందుకని ఈ థర్డ్ ప్లేస్ లో మనం కన్ఫర్మ్ చేసేస్తాము. రైట్, ఇంకా ఏం కండిషన్స్ లేవు, 2 పర్సన్స్ మాత్రమే ఉన్నారు కాబట్టి దట్స్ వై ఈదర్ C ఆర్ E, ఈదర్ E ఆర్ C ని మనం అరేంజ్ చేసేస్తామండి. రైట్ అండి, ఇంకా 5 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఐ థింక్ 5 క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ డెడ్ ఈజీ అండి. రైట్, చూడండి ఒకసారి. ఆప్షన్స్ నేను ఇవ్వలేదు, బట్ ఎగ్జామ్ లో మీకు ఆప్షన్స్ ఇస్తారు. హూ ఈస్ ద రైట్ ఆఫ్ ఏ? ఏ కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎవరు ఉన్నారండి? ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇస్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఆన్సర్ ఈస్ F. ఆన్సర్ ఈస్ F. నెక్స్ట్, who is 2 places to the right of B? Who is 2 places to the right of B? B కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ సెకండ్ పొజిషన్ లో 1 2, either E or C. Either E or C అండి. ఓకే, రైట్. సో ఇఫ్ F and G interchange places, then who is opposite to G అండి? F and G interchange places. ఈ క్వశ్చన్ వరకు మాత్రమే F and G అంటే ఈ పొజిషన్ లో F ఉంటారు, ఈ పొజిషన్ లో G ఉంటారండి. ఇప్పుడు H కి ఆపోజిట్ ఎవరు ఉన్నారు అంటే F ఉన్నారు. దట్స్ వై ఆన్సర్ ఇస్ F అండి. ఈ క్వశ్చన్ వరకు మాత్రమే. రైట్, నెక్స్ట్ అండి. If C is to the
ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఈ క్వశ్చన్ వరకు మాత్రమే. ఓకే, సి టు ద ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ ఎఫ్ అండి. ఎఫ్ ఇస్ ఆల్రెడీ కన్ఫర్మ్ హియర్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. అండ్ ఈ పొజిషన్ లో సి ని కన్ఫర్మ్ చేసామనుకోండి, ఖచ్చితంగా ఈ పొజిషన్ లో మనము ఈ ని కన్ఫర్మ్ చేసేస్తాము. క్లియర్ అండి, ఆల్ ఆఫ్ యూ అర్థమవుతుందా? ఈ పొజిషన్ లో సి ని కన్ఫర్మ్ చేస్తే ఈ పొజిషన్ లో ఖచ్చితంగా మనము ఈ ని కన్ఫర్మ్ చేసేస్తాము. క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు ఇక్కడ, దెన్ హూ ఇస్ టు ద ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ జీ. సో జీ కి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ లో ఎవరు ఉన్నారు? ఈ. దెన్ ఆన్సర్ ఇస్ ఈ అండి ఇక్కడ. ఓకే రైట్. హూ ఇస్ ఆపోజిట్ టు డి. డి కి ఆపోజిట్ లో ఎవరు ఉన్నారు? ఎఫ్. దెన్ ఆన్సర్ ఇస్ ఎఫ్ అండి. Clear and all of you? I think 5 questions are very, very easy. 8 persons E, F, G, H, I, J, K, and L are seated around a square table, 2 on each side. There are 3 ladies who are not seated next to each other. J is between L and F. G is between I and F. H, a lady member, is seated to the left of J. F, a male member, is seated opposite to E, a lady member. Okay, right అండి. క్వశ్చన్ కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే రైట్ అండి, చెక్ చేద్దాం, నో ఇష్యూ. మీకు అర్థం అవడానికి 2 డయాగ్రామ్స్ తీసుకుంటానండి. రైట్, 2 on each side 2 persons. సో ప్రాబ్లం లో చెప్పినా చెప్పకపోయినా ఆల్వేస్ వీఆర్ టేకింగ్ ఫేసింగ్ ఇన్సైడ్ అండి. ఓకే రైట్ అండి. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్? దట్ ఇస్ ద కీ పాయింట్. J is between L and F. J is between L and F. And so, for example, meet somebody, you can take any position, no problem. And A place length is no problem. For example, I'm taking here J and D. So, J is between L and F and D. For example, taking L here, F here. If doubt రావచ్చు, sir, F place length తీసుకోవచ్చు కదా, L place length తీసుకోవచ్చు అంటే తీసుకుందాం. That's why I'm taking here second diagram అండి. F ని తీసుకోండి, L ని తీసుకోండి, no problem అండి. ఎందుకు కన్ఫర్మేషన్ కాదు కదా. ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి? J is between L and F మాత్రమే. Right. What is the next condition? G is between I and F. G is between I and F. Already F is confirmed here. So that's why G is confirmed here and I is confirmed here. First diagram. And coming to the second diagram, already F is confirmed here. So G is confirmed here. I is confirmed here. So G is between I and F. Right. Next. H, a lady member, is second to the left of J. Is second to the left of J. Okay, right. So already first diagram J is confirmed here. So this is the left hand side and this is the right hand side. And so second 1, 2 and H is confirmed cheyacha. Yes, H is a lady member. H is a lady member. Coming to the second diagram. So already J is confirmed here. So this is the left hand side, this is the right hand side. 1 and 2. And the second place empty ga unda? No andi. Okay, అంటే ఈ పొజిషన్ లో ఎఫ్ ని తీసుకోకూడదని మీనింగ్ అండి. జస్ట్ ఫాలో ద ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ అండి. జస్ట్ ఫాలో ద సెకండ్ డయాగ్రామ్. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్. ఎఫ్ ఏ మేల్ మెంబర్ is seated opposite to E. F a male member is seated opposite to E. Right. And already F is confirmed here. F is a male member is seated opposite to E. And E is confirmed here. E is a lady member. E is a lady member. There is a lady member between F and I. So F ki I ki between lady member means it is a G is a lady member. Right. So ikkada em problem lo 3 ladies who are not seated next to each other. And 3 ladies prakana undakudadu. Yes, problem lo prakana leru. Right. So only one position on the only one person or that person. Who is that person? Okay, F okay, G okay, I okay, J, K. Right. So K is confirmed here. K is confirmed. ఎందుకంటే ఒకే ఒక పర్సన్ ఓన్లీ వన్ ప్లేస్ ఉంది కాబట్టి K ని కన్ఫర్మ్ చేసాము. రైట్. ఇప్పుడు లేడీ మెంబర్స్ వచ్చారు కాబట్టి రిమైనింగ్ మొత్తం ఏమవుతారు? మేల్ మెంబర్. ఓకే, L is a male member and K is a male member, I is a male member and J is a male member. So only G, E and H is a lady member. Clear and all of you arrangement? I think 5 questions are very, very easy. Who among the following is to the immediate left of F? Immediate left of F. So what is the answer, Andy? J. Sorry. Answer is J. Next. How many persons are seated between K and F? K and F. K is here and F is here. How many persons? 1, 2, 3. It is clockwise. 1, 2, 3. And anti-clockwise count chesina sare will get the same answer and 3 persons వస్తున్నారు. రైట్ అండి. ఇంకా ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే మనము ఇలాగే సాల్వ్ చేసుకుంటూ ఉంటాము. డిపెండింగ్ వన్స్ డయాగ్రామ్ ప్రాపర్ గా ఉంటే చాలు. సో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అయినా మరి ఇంకో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఫాస్ట్ గా చూడండి ఒకసారి. స్మాల్ ప్రాబ్లమ్.
A and H are seated around a circle facing the center. A sits fourth to the right of H and second to the left of F. C is not the neighbor of F and B. D sits third to the right of C. H never sits next to G. A sits fourth to the right of H and H ki fourth place lo A ఉంటారు. You can take any place, no problem అండి ఇక్కడ. For example, I'm taking here H and H ని పొజిషన్ లో తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో ఫోర్త్ ప్లేస్ లో ఉండాలి. 1 2 3 4 అంటే ఏని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు. మీరు క్లాక్ వైజ్ చెక్ చేసుకున్నా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ చెక్ చేసుకున్నా సరే సో ఏ పర్సన్ ఆ పొజిషన్ లో ఉంటారండి. రైట్ నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు ఇక్కడ ఏ సిట్స్ ఫోర్త్ టు ద రైట్ ఆఫ్ హెచ్ అండ్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్ అండ్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఎఫ్ ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసాం అనుకుందాం. ఫేసింగ్ ద సెంటర్ కాబట్టి లెఫ్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ రైట్ అవుతుంది. సెకండ్ పొజిషన్ అన్నాడు కదా 1 and 2 అంటే సెకండ్ పొజిషన్ ఇక్కడ అరేంజ్ చేయొచ్చు. ఈ ప్లేస్ లో తీసుకోకూడదండి. ఈ ప్లేస్ లో తీసుకుంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అవుతాడు. మనకేం కావాలి ఎఫ్ కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో సెకండ్ పొజిషన్ లో ఏ పర్సన్ ఉండాలి. రైట్ దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ అండి. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ కండిషన్ సి ఈస్ నాట్ ద నైబర్ ఆఫ్ ఎఫ్ అండ్ బి అంటే సి అనే పర్సన్ ఈ ప్లేస్ లో కూర్చోకూడదు ఈ ప్లేస్ లో కూడా కూర్చోకూడదు. ఇంకా బిని కన్ఫర్మ్ చేయలేదు కాబట్టి ఆ బి ప్లేస్ లో కూడా సి అనే పర్సన్ కూర్చోకూడదు. బి పక్కన సి అనే పర్సన్ కూడా కూర్చోకూడదు. ఓకేనా రైట్ కండిషన్ తర్వాత చూద్దాం మళ్ళీ. నెక్స్ట్ డి సిట్స్ థాట్ ద రైట్ ఆఫ్ సి. డి సిట్స్ థాట్ ద రైట్ ఆఫ్ సి అండి. అంటే సో అది కూడా మనం తర్వాత అరేంజ్ చేద్దాం నో ప్రాబ్లం. లాస్ట్ కండిషన్ చూడండి ఒకసారి హెచ్ నెవర్ సిట్స్ నెక్స్ట్ టు జి అండి. హెచ్ నెవర్ సిట్స్ నెక్స్ట్ టు జి అన్నాడు ఇక్కడ. సో అంటే జి అనే పర్సన్ హెచ్ ప్రక్కన ఉండకూడదు. అంటే జి అనే పర్సన్ ఈ ప్లేస్ లో ఉండకూడదు ఇదిగో ఈ ప్లేస్ లో ఉండకూడదు. ఉంటే సో జి అనే పర్సన్ ఈ పొజిషన్ లో ఉండాలి లేకపోతే ఈ పొజిషన్ లో ఉండాలి లేకపోతే ఈ పొజిషన్ లో ఉండాలి. ఈ 3 ప్లేసెస్ లో మాత్రమే జి ఉండాలి. రైట్ ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ యూజ్ చేసుకొని డి సిట్స్ థాట్ టు ద రైట్ ఆఫ్ సి. ఈ కండిషన్ యూజ్ చేసుకొని మనం అరేంజ్ చేద్దామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి సి అనే పర్సన్ ఈ పొజిషన్ లో అరేంజ్ చేసాం అనుకున్నామండి. లెట్ us అస్యూమ్ అండి కన్ఫర్మ్ కాదు లెట్ us అస్యూమ్ సి ని ఈ పొజిషన్ లో కన్ఫర్మ్ చేశాను అనుకుంటే ఫేసింగ్ సెంటర్ కాబట్టి ఇది రైట్ హ్యాండ్ అవుతుంది ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవుతుంది. రైట్ సో ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు డి సిట్స్ థాట్ టు ద రైట్ ఆఫ్ సి అన్నాడు. అంటే 1 2 3 అంటే ఇప్పుడు డీని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చా. సో డీని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేస్తే జి ఈ పొజిషన్ లో ఉండరు. అదేవిధంగా ఈ పొజిషన్ లో కూడా జి ఉండరు. సో జి రెండు పొజిషన్ ఉండకపోతే జి అనే పర్సన్ ఈ పొజిషన్ లో కన్ఫర్మ్ అయిపోతారు. క్లియర్ అండి ఇప్పుడు రైట్ అండి. సో ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్ అరేంజ్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ ఒక ప్రీవియస్ కండిషన్ ఉంది మనకి చెప్పండి అండి. సార్ ఏ హెచ్ అంటే ఆపోజిట్ అన్నారు కదా సార్. అంటే ఫోర్త్ అన్నారు కదా అంటే ఏ ప్లేస్ లో హెచ్ ప్లేస్ లో ఏ కూడా తీసుకోవచ్చు కదా సార్. సో నెక్స్ట్ ఇందాక ఒక కండిషన్ మిస్ చేసాం ఏంటది కండిషన్ ఓకే హెచ్ నెవర్ సిట్స్ నెక్స్ట్ టు జి. ఓకే జి హెచ్ ప్రక్కన జి అనే పర్సన్ లేడు బానే ఉంది అక్కడ. సో ఇంకా 2 పర్సన్స్ మాత్రమే ఉన్నారు. 2 పర్సన్స్ ఎవరండి బి అనే పర్సన్ ఉన్నారు ఒక పర్సన్. నెక్స్ట్ ఇంకెవరున్నారు సిఈ అనే పర్సన్ అక్కడ ఉన్నారు అనమాట. సో బిఈ ఉన్నారు. బిఈ గురించి కండిషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా రైట్ ఒకసారి చూద్దాం. సి ఇస్ నాట్ ద నైబర్ ఆఫ్ ఎఫ్ అండ్ బి. ఓకే రైట్ అండి. ఈ పొజిషన్ లో ఖచ్చితంగా మనం బిని కన్ఫర్మ్ చేయకూడదు. ఎందుకు సో బి పక్కన సి ఉండకూడదు కాబట్టి ఈ పొజిషన్ లో బిని కన్ఫర్మ్ చేసేస్తాను. ఓన్లీ 1 పొజిషన్ ఉంది ఆ పొజిషన్ లో ఓన్లీ 1 పర్సన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ని కన్ఫర్మ్ చేసేస్తాను. సో టోటల్ 8 పర్సన్స్ 1 2 3 4 5 6 7 8 అండి. ఆల్ ఆర్ ఫేసింగ్ టు ద సెంటర్. ఆల్ ఆర్ ఫేసింగ్ టు ద సెంటర్ అండి. రైట్ వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ అండి ఏ సిట్స్ ఫోర్త్ టు ద రైట్ ఆఫ్ హెచ్ అండి. ఏ సిట్స్ ఫోర్త్ టు ద రైట్ ఆఫ్ హెచ్ అంటే హెచ్ ని కన్ఫర్మ్ చేస్తే హెచ్ కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఏని మనం కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు. అందుకని నేను ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ కాదండి ఏ ప్లేస్ లో అయినా తీసుకోండి నో ప్రాబ్లం అండి. ఏ పొజిషన్ లో అయినా తీసుకోండి నో ప్రాబ్లం. ఓకే హెచ్ కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ సారీ హెచ్ కి ఫోర్త్ ప్లేస్ లో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అన్నాడు కదా ఇది రైట్ హ్యాండ్ అవుతుంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవుతుంది. 1 2 3 అంటే ఇప్పుడు ఏని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చా నేను రైట్. ఏ సిట్స్ ఫోర్త్ టు ద రైట్ ఆఫ్ హెచ్ అండ్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్ అండి. అంటే ఎఫ్ కి సెకండ్ ప్లేస్ లో ఏనే పర్సన్ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఎఫ్ ని ఈ పొజిషన్ లో కన్ఫర్మ్ చేసాం అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది లెఫ్ట్
హ్యాండ్ సైడ్ అవుతుంది, ఇది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కౌంట్ చేయండి 1 and 2. అంటే ఎఫ్ కి సెకండ్ ప్లేస్ లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఏ ని కన్ఫర్మ్ చేసాం కదా, అంటే కండిషన్ సాటిస్ఫై కదా, అంటే ఎఫ్ ని ఈ పొజిషన్ అరేంజ్ చేయొచ్చు కదా మనం. క్లియర్ అయినంత వరకు ఫస్ట్ కండిషన్. రైట్, నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి? సి ఇస్ నాట్ ద నైబర్ ఆఫ్ ఎఫ్ అండ్ బి. ఎఫ్ కి బి కి ప్రక్కన సి ఉండకూడదంట. ఆల్రెడీ ఎఫ్ ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసాం కాబట్టి ఈ పొజిషన్ లో ఖచ్చితంగా సి రాకూడదు, ఈ పొజిషన్ లో కూడా ఖచ్చితంగా సి రాకూడదు, నెక్స్ట్ ఈ 3 పొజిషన్స్ లో ఏదో ఒక పొజిషన్ లో సో సి అనే పర్సన్ రాకూడదు, ఎందుకంటే బి మనం కన్ఫర్మ్ చేయలేదు కాబట్టి. తర్వాత మాట్లాడుకుందాం దాని గురించి. రైట్ అండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కీ పాయింట్స్ ఏమో చూడండి ఒకసారి. డి సిట్స్ నాట్ ద రైట్ ఆఫ్ సి అన్నాడు, ఆ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. నెక్స్ట్ చూడండి, హెచ్ నెవర్ సిట్స్ నెక్స్ట్ టు జి అండి. అంటే ఈ పొజిషన్ లో జి అనే పర్సన్ ఉండకూడదు, ఈ పొజిషన్ లో కూడా జి అనే పర్సన్ ఉండకూడదు, ఎందుకంటే హెచ్ పక్కన జి అనే పర్సన్ ఉండకూడదు కాబట్టి. హెచ్ నెవర్ సిట్స్ టు ద నెక్స్ట్ ఆఫ్ జి. జి పక్కన ఎఫ్ అనే పర్సన్ ఉండకూడదు కాబట్టి ఆల్రెడీ హెచ్ ని కన్ఫర్మ్ చేసాము. ఈ రెండు పొజిషన్స్ లో జి అనే పర్సన్ ఉండకూడదు. రైట్, ఇప్పుడు ప్రీవియస్ కండిషన్ చెక్ చేసుకోండి. డి సిట్స్ థాట్ టు ద రైట్ ఆఫ్ సి అండి. ఇక్కడ ఓన్లీ 3 ప్లేసెస్ మాత్రమే మనకు ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సి ని కన్ఫర్మ్ చేశాను అనుకోండి, ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవుతుంది, అప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పొజిషన్ లో ఉండకూడదు కాబట్టి నేను ఈ పొజిషన్ లో సి ని కన్ఫర్మ్ చేసేయలేను. అందుకని నేను డైరెక్ట్ గా సి ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెట్టేశాను. ఇక్కడ పెట్టేశాను అనుకోండి, ఫేసింగ్ ద సెంటర్ కాబట్టి ఇది రైట్ హ్యాండ్ అవుతుంది, ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవుతుంది, అప్పుడు కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. డి సిట్స్ టు ద రైట్ ఆఫ్ సి అన్నాడు, థాట్ టు ద రైట్ ఆఫ్ సి అంటే 1 2 3 అంటే దీని ఇక్కడ మనము కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు, దీని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు. రైట్ అండి. ఇంకొక కండిషన్ ఏముంది అక్కడ? సో హెచ్ నెవర్ నెక్స్ట్ టు జి అన్నాడు, అంటే జి అనే పర్సన్ ఈ పొజిషన్ లో ఉండదు, ఈ పొజిషన్ లో ఉండకూడదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా జిని ఈ పొజిషన్ లో మనము కన్ఫర్మ్ చేసేయచ్చు. ఓకేనా? రైట్, ఆ పొజిషన్ లో కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు. అంటే ఇంకొక 2 పర్సన్స్ ఉన్నారండి, ఆ 2 పర్సన్స్ ఎవరండి? సో బి అనే పర్సన్ ఉన్నాడు, ఈ అనే పర్సన్ ఉన్నారు. రైట్, సో కండిషన్ ఏముంది ఇక్కడ? ఓకే, హెచ్ ప్రక్కన ఎవరు ఉండకూడదండి? సి అనే పర్సన్ ఉండకూడదు, ఉన్నాడు లేడు. జి అనే పర్సన్ ఉండకూడదు. ఓకే, సి ఈస్ నాట్ ద నైబర్ ఆఫ్ ఎఫ్, సి ఈస్ నాట్ ద నైబర్ ఆఫ్ ఎఫ్ అండ్ బి. బి సిట్స్ నాట్ ద హెచ్ ఆఫ్ సి, హెచ్ నెవర్ సిట్స్ నెక్స్ట్ టు జి అండి. ఓకే, రైట్. ఇందాక ఏదో కండిషన్ మిస్ అయినట్టు చూడండి ఒకసారి. A sits fourth to the right of H and second to the left of F అండి, second to the left of F. ఓకే, బానే ఉంది కండిషన్. C is not the neighbor of F and B. సో C అనే పర్సన్ F కి B, అంటే ఈ పొజిషన్ లో B ని నేను కన్ఫర్మ్ చేయలేను కదా, ఎందుకు? B ప్రక్కన C ఉండకూడదు కదా, అంటే ఇప్పుడు B ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసేస్తాను నేను. ఇక్కడ B ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసాను అనుకోండి, ఉండే ఇద్దరు, ఆ ఇద్దరులో B ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేస్తే ఇంకా ఓన్లీ 1 పర్సన్, ఆ పర్సన్ E ని మనము ఈ పొజిషన్ లో కన్ఫర్మ్ చేస్తాము. ఎందుకంటే ఈ కి సంబంధించి ఎలాంటి కండిషన్స్ లేవు కాబట్టి మనం ఈ ని ఆ పొజిషన్ లో కన్ఫర్మ్ చేసేసాము. ఆ ఈ పొజిషన్ లో బి ని కన్ఫర్మ్ చేయలేము, ఎందుకంటే బి పక్కన సి ఉండకూడదు కాబట్టి. హూ ఇస్ ఆన్ ద ఇమిడియట్ రైట్ ఆఫ్ ఎఫ్? ఎఫ్ కి ఇమిడియట్ రైట్ లో ఉన్నారండి, ఇది లెఫ్ట్, ఇది రైట్. ఆన్సర్ ఏమవుతున్నప్పుడు డి అవుతుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ బి. నెక్స్ట్, హూ ఇస్ థాట్ ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఏ? ఏ కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో, ఇది రైట్ హ్యాండ్ అవుతుంది, ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవుతుంది. 1 2 3 అండి. ఆన్సర్ ఏమవుతున్నప్పుడు ఈ అవుతుంది. నెక్స్ట్, in which of the following pairs is the first person sitting on the immediate left of the second person? అంటే ఇది ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి, ఆప్షన్ బట్టి మీరు ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు, నో ప్రాబ్లం అండి ఇక్కడ. రైట్, నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్, ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కూడా ఆప్షన్స్ కావాలి, ఎందుకంటే which of the following pairs represent the immediate neighbors of E అండి. ఆప్షన్స్ ఇచ్చేస్తాడు. ఈ కి ఇమిడియట్ నైబర్స్ ఎవరున్నారు? ఈ కి ఇమిడియట్ నైబర్స్ అంటే సి అండ్ హెచ్ అని మనకు ఆప్షన్ లో ఉంటుంది, అది ఆప్షన్ ఇచ్చేయండి, నో ప్రాబ్లం అండి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్, హూ ఈస్ ఆన్ ద immediate right of H అండి, immediate right of H. What is the answer? E అండి. Okay, so E అండి, right? So ఇది క్వశ్చన్ అండి మనకి. So I think 5 questions are very dead easy and depending on diagram. Small problem. చూడండి ఒకసారి. 3 of them are facing outside అని ఇచ్చారు, outside అని ఇచ్చారు. Right, first read the question properly. 8 friends A to H are sitting around a circular table, not necessarily in the same order. 3 of them are facing outside. ఇప్పుడు మాత్రమే 3% outside తీసుకోవాలి, రిమైనింగ్ 5% are facing to the center అని చెప్పారు. So there are equal number of male and female members in the group. So conditions, C is facing the center, E is sitting third to the right of C, F is sitting third to the left of E. 3 persons are sitting between F and B. The immediate neighbors of E are females. G is sitting third to the right of F. B is sitting third to the right of A.
A is not an immediate neighbor of E. Neighbors of E are males. The immediate neighbors of D are females and facing outside. The one who's sitting third to the left of B is a male. No female is an immediate neighbors of G and D. ఓకే ఎగ్జామ్ లో ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చారనుకోండి మీరు చదవద్దండి, టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దండి, అసలు చదవద్దు, ఎందుకంటే టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. ప్రాబ్లం చూడగానే మనకు క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది. ఎస్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ అని. ఓకే రైట్ అండి, వన్ బై వన్ చెక్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోదాం. క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇన్ కేస్ ఆ స్టేట్మెంట్ మీకు అర్థం అవ్వకపోతే అక్కడే అడగండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. రైట్, వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అండి? C is facing the center. C is facing the center. You can take any place and no problem అండి. C ని ఎక్కడైనా తీసుకోండి, no problem. Okay, for example, C is facing the center. Right, for example, I am taking here center అండి. C is facing to the center. ఎక్కడైనా తీసుకోండి, no problem అండి. ఇక్కడ C is facing the center. Right, next అండి, E is sitting third to the రైట్ ఆఫ్ సి అండి. అంటే సి ని మనం ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసాం కాబట్టి ఫేసింగ్ ద సెంటర్ కాబట్టి ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవుతుంది, ఇది రైట్ హ్యాండ్ అవుతుంది. ఓకే రైట్, ఇక్కడ ఏంటండి సి ఇస్ సారీ ఈస్ సెట్టింగ్ థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ సి అండి. అంటే 1 2 3 అంటే ఈని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చా అండి? చేసార్ నో? బట్ ఈ ఫేసింగ్ ఇన్సైడ్ అవుట్ సైడ్ మనకు తెలియదు, తర్వాత చూద్దామండి ఇక్కడ మనం. ఓకే, ప్రాబ్లం ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి? ఈ సిట్టింగ్ థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ సి అన్నాడు. సి కి థర్డ్ ప్లేస్ లో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఈ ఉంటే చాలు అన్నాడు. బట్ ఈ ఫేసింగ్ టు ద సెంటరా అవుట్ సైడా మనకు తెలియదు, తర్వాత చూద్దామండి. రైట్, ఇంతవరకు కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 3 persons ఆర్ సిట్టింగ్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ బి అండి. ఎఫ్ కి బి కి బిట్వీన్ హౌ మెనీ పర్సన్స్? సో కండిషన్ తర్వాత చెక్ చేసుకుందామండి. నెక్స్ట్ కండిషన్, the immediate neighbors of B are females అండి. అంటే B కి ప్రక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారంట? ఫీమేల్స్ అయి ఉండాలి, ఫీమేల్స్ అయి ఉండాలి. సో కండిషన్ తర్వాత చెక్ చేద్దాం, ఎందుకంటే F ని B ని మనం కన్ఫర్మ్ చేయలేదు కాబట్టి. నెక్స్ట్, B is sitting third to the right of F. అంటే F ని మనం కన్ఫర్మ్ చేస్తే కానీ మనం G ని కన్ఫర్మ్ చేయలేము. ఇక్కడ C కి E కి సంబంధించిన రిలేషన్స్ కండిషన్ చెక్ చేసుకోండి, అన్ని చదివి టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దండి ఇక్కడ. ఎందుకంటే D is sitting third to the right of A. A is not an immediate neighbor of E. అంటే A కి ప్రక్కన E కి ప్రక్కన ఇక్కడ ఏనే పర్సన్ ఉండకూడదు, ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో ఏనే పర్సన్ ఉండకూడదు. ఓకేనా, రైట్ అండి. నెక్స్ట్ చెక్ చేద్దాం, నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి? సో నైబర్స్ ఆఫ్ E ఆర్ మేల్ మెంబర్స్. నైబర్స్ ఆఫ్ E ఆర్ మేల్ మెంబర్స్ అంటే ఈ పర్సన్ ఎవరో తెలియదు కానీ మనకి వీళ్ళు మాత్రం మెయిల్ మెంబర్ అంట. సో వీళ్ళు కూడా మెయిల్ మెంబర్స్ అంట. ఓకేనా, తర్వాత చూద్దాం మనం. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? ద ఇమిడియట్ నైబర్స్ ఆఫ్ డి ఆర్ ఫీమేల్స్ అండ్ ఫేస్ అవుట్ సైడ్. సో డి కి మనం డి ని కన్ఫర్మ్ చేయలేదు, ఎవరిని కన్ఫర్మ్ చేయలేదు అక్కడ మనకి. సో తర్వాత చూద్దాం దాని గురించి కూడా. ద వన్ హూ సిట్టింగ్ థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ బి ఈజ్ ఏ మేల్. అసలు బి ని కన్ఫర్మ్ చేస్తే కదా. ఓకే, నో ఫీమేల్ ఈజ్ అన్ ఇమిడియట్ నైబర్ ఆఫ్ జి. ఓకే, ఇవి ఇచ్చిన కండిషన్స్ అండి. ఈ కండిషన్స్ మనం యూజ్ చేసుకొని ఇంకా రిమైనింగ్ పర్సన్స్ మాత్రం మనం అరేంజ్ చేసుకుంటూ రావాలండి. ఇక్కడ మనం వన్ బై వన్ చెక్ చేసుకుంటూ వద్దాం. ఓకే రైట్, ఇందాక ఒక కండిషన్ ఏమి చూడండి, ఎఫ్ అండ్ బి బిట్వీన్ హౌ మెనీ పర్సన్స్ అండి? 3 persons అన్నాడు ఇక్కడ మనకి. రైట్, సో మనం ఏ ప్లేస్ లో తీసుకోవచ్చు ఒక, ఎందుకంటే చూడండి ఒకసారి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎఫ్ ని ఈ ప్లేస్ లో తీసుకుందాం అనుకుందామండి, కన్ఫర్మ్ కాదు, రాంగ్ అయితే నేను చేంజ్ చేసి ఇస్తానండి ఇక్కడ. సో బిట్వీన్ ఎంతమంది ఉండాలంట? 3 persons ఉండాలంట. కావాలంటే మీరు చెక్ చేయండి, ఎఫ్ కి క్లాక్ వైజ్ లో చెక్ చేస్తే 1 2 3 ఉన్నారు. అది ఎఫ్ కి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ చెక్ చేస్తే 1 2 3 ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి. సో అందుకని ఎఫ్ అండ్ బి ని ఆపోజిట్ లో తీసుకుంటున్నాను. సరే, ఇక్కడ ఎఫ్ ప్లేస్ లో బి ని ఎందుకు యూజ్ చేయొచ్చు కదంటే యూజ్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా, వాళ్ళిద్దరి మధ్య మనకి 3 persons ఉండాలంట. ఆ 3 persons మాత్రం అరేంజ్ చేశాను నేను ఇక్కడ. రైట్, వీళ్ళిద్దరిని అరేంజ్ చేసాను కాబట్టి సో మనం మిగతా మొత్తం అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం అండి. బట్ వీళ్ళిద్దరి యొక్క ఫేసింగ్ కూడా ఇన్సైడ్ అవుట్ సైడ్ మనకు తెలియదు, తర్వాత మాట్లాడుకుందాం దాని గురించి. రైట్ అండి, ఇంకా వన్ బై వన్ చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. 3 persons ఆర్ సిట్టింగ్ బిట్వీన్. యా సార్, ఎఫ్ ని ఆ పక్క ప్లేస్ లో కూడా పెట్టొచ్చు కదా సార్, ఎందుకంటే ఆపోజిట్ ఉన్నారు కదా సార్.
ఆపోజిట్ ఉండకూడదండి. ఎఫ్ కి బి కి బిట్వీన్ 3% ఉండాలి. అక్కడ ఇప్పుడు మీరు పెట్టిన ప్లేస్ లో ఎఫ్ బి పెట్టినా సరే అప్పుడు కూడా 3% ఉంటారు కదా సార్ మిడిల్ లో. అంటే ఎఫ్ ఈ ప్లేస్ ఇక్కడ బి యూస్ చేయమంటావా? సార్ ఎఫ్ అక్కడ సి పక్కన సి కి రైట్ సైడ్ లో బి పెడితే అప్పుడు కూడా 3% ఉంటారు కదా సార్. సో ఎఫ్ కి ఇక్కడ ఇక్కడ ఎఫ్ ని ఇక్కడ బి ని యూస్ చేసి ఇక్కడ ఎఫ్ ని యూస్ చేయమంటావా? ఎస్ సార్, అట్లా యూస్ చేసిన 3 మెంబర్స్ ఉంటారు కదా సార్ మిడిల్ లో. ఓకే 1 2 3 yes 1 2 3 ఓకే అండి మీకోసం. సో రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసాం ఫేసింగ్ టు ద సెంటర్ అని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ రైట్ అండ్ ఈ ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసాం బట్ ఈ యొక్క స్పేసింగ్ మనకు తెలియదు. రైట్ మీరు చెప్పినప్పుడు దీని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నాను నేను ఆపోజిట్ లో ఇక్కడ ఎఫ్ ని కన్ఫర్మ్ చేస్తాను. ఇదే మీరు చెప్పింది రైట్. అంటే 2 ఫేజ్ లో మనం 2 ఫేజ్ లో వెళ్దామంటే నో ప్రాబ్లం. ఓకే సో ఎవరెవరో ఇక్కడ ఈ పక్కన మనకి ఏ అనే పర్సన్ ఉండకూడదు. అంటే ఈ ప్లేస్ లో ఏ ఉండకూడదు, ఇదే పొజిషన్ లో ఏ ఉండకూడదు. రైట్ నెక్స్ట్ read the next statement. The immediate neighbors of B are females అంట. అంటే ఇప్పుడు C is a okay. సో అప్పుడు బి పక్కన రైట్ ఇక్కడ బి ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ ఉన్న పర్సన్ ఏమవుతారు, ఫీమేల్ అవుతారు. అంటే ఇప్పుడు ఈ కూడా ఏమవుతారండి, ఫీమేలే కదా అయ్యేది. రైట్ కమింగ్ సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో ఇప్పుడు చూద్దాం. అప్పుడు ఏమవుతారు సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో సి ఇస్ ఏ ఫీమేల్ అవుతారు. ఈ ప్లేస్ లో వచ్చే పర్సన్ కూడా ఫీమేల్ అవుతారు. ఆ పర్సన్ ఎవరో మనకు తెలియదు, తర్వాత మాట్లాడుతారు. ద ఇమ్మీడియట్ నైబర్స్ ఆఫ్ పి ఆర్ ఫీమేల్స్ అన్నారు. రైట్ నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ కండిషన్ చూడండి, డి ఈస్ సిట్టింగ్ థాట్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఎఫ్ అండి. రైట్ ఆఫ్ ఎఫ్ అన్నాడు. ఓకే రైట్. సో ఆల్రెడీ ఎఫ్ అనే పర్సన్ ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసాం. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ చెక్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నాము. ఫేసింగ్ టు ద ఇన్సైడ్ అవుట్ సైడ్ అని నాకు తెలియదు కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేసింగ్ టు ద సెంటర్ తీసుకుందామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి అది కన్ఫర్మ్ కాదు, ఫేసింగ్ ద సెంటర్ అనుకున్నాను. సో ఫేసింగ్ సెంటర్ అంటే ఇది రైట్ హ్యాండ్ అవుతుంది, ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవుతుంది. ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి, జీ సిట్టింగ్ థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఎఫ్ అండి. అంటే 1 2 3 అంటే ఈ ప్లేస్ లో జీ ని కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చా నేను? ఇన్సైడ్ ఎఫ్ ఇస్ ఫేసింగ్ ఇన్సైడ్ అనుకుంటే రైట్. ఇప్పుడు డౌట్ రాదు సార్ మీరు ఫేసింగ్ ఇన్సైడ్ ఎందుకు అనుకుంటారు, అవుట్ సైడ్ తీసుకుందాం సార్ అంటే ఇన్ కేస్ అవుట్ సైడ్ తీసుకుందాం. అవుట్ సైడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది రైట్ హ్యాండ్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో థర్డ్ పొజిషన్ చూడండి ఒకసారి 1 2 3 అంటే ఇప్పుడు ఈ ని కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నాము కదా మనం. అంటే అప్పుడు ఈ ఎఫ్ ని ఏమనుకోవాలి ఖచ్చితంగా మనము ఫేసింగ్ టు ద ఇన్సైడ్ అనుకుంటాము. ఓకే అంటే ఎఫ్ ఇస్ ద ఫేసింగ్ ద సెంటర్ అండి. రైట్ ఇప్పుడు సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో కూడా ఎఫ్ ఇస్ ఫేసింగ్ ద సెంటర్ అనుకుందాం. సో దిస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, దిస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అనుకుందాం. 1 2 3 అంటే ఆల్రెడీ థర్డ్ ప్లేస్ లో మనం సి ని కన్ఫర్మ్ చేసేసాము. ఇక్కడ జీ ని కన్ఫర్మ్ చేసే పాసిబిలిటీ లేదు కాబట్టి ఎఫ్ ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయకూడదు అండ్ డి ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయకూడదు. ఇప్పుడు అర్థమైందండి, సింపుల్ అండి. ఇక్కడ ఎఫ్ ఇక్కడ ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి, D is sitting third to the right of D. Sorry, D is sitting to the third to the right of F అనండి. F కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో థర్డ్ పొజిషన్ లో G ని కన్ఫర్మ్ చేయాలి. సో ఇందాక తను చెప్పినట్టు సో అమ్మ ఇక్కడ F ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయండి సార్ అంది. ఇక్కడ F ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేశాను అండ్ D ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసేసాను. ఓకేనా రైట్ అండి. ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసినప్పుడు సో F ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేసింగ్ ద ఇన్సైడ్ అనుకుందాం. ఇన్సైడ్ అనుకుంటే 1 2 3 అంటే థర్డ్ పొజిషన్ ఎవరున్నారు, ఆల్రెడీ సి ఉన్నాడు కాబట్టి అంటే మనం దీని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసే పాసిబిలిటీ లేదు అని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు సార్ ఇప్పుడు ఎఫ్ ఇస్ ద ఫేసింగ్ అవుట్ సైడ్ తీసుకోవచ్చు కదా, తీసుకుందాం. అప్పుడు ఇది రైట్ హ్యాండ్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవుతుంది. 1 2 3 అంటే ఇప్పుడు జీ ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు కదా సార్ అంటారు. అంతే కదా, ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్ అండి, ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. Yes, sir. రైట్ ఓకే. సో జస్ట్ ఏం లేదండి, అక్కడ ఇన్సైడ్ అవుట్ సైడ్ తెలియడానికి మనకి లెఫ్ట్ రైట్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, రిమైనింగ్ అస్టేజ్ గా ఉంటుంది. రైట్ నెక్స్ట్ కండిషన్ చెక్ చేద్దామండి. నెక్స్ట్ కండిషన్ చెక్ చేద్దాం. సో డి ఈస్ సిట్టింగ్ నాట్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఏ. డి ఈస్ సిట్టింగ్ నాట్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఏ. సో ఒక డిని గాని ఏని గాని మనం ఎక్కడ అరేంజ్ చేసినట్టుందామా, అరేంజ్ చేయలేదు. సో చేయలేదు కాబట్టి సో ఇంకెన్ని పొజిషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, 1 2 3 పొజిషన్స్ ఉన్నాయండి మనకి ఇక్కడ. 3 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనమే కన్ఫర్మ్ చేద్దాం ఏదో ఒక పొజిషన్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని ఈ పొజిషన్ లో కన్ఫర్మ్ చేసాం అనుకుందామండి. లెట్ us assume అండి, ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డి ఈస్ ఫేసింగ్ ద సెంటర్ అనుకుందామండి. ఓకే రైట్ హ్యాండ్ అవుతుంది, ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవుతుంది, రైట్ హ్యాండ్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవుతుంది. ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి, డి ఈస్ సిట్టింగ్ థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఏ అన్నాడు. సో డిని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసామనుకోండి, థర్డ్ అంటే 1 2 3 అంటే ఖచ్చితంగా ఏని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయాల్సిందే. ఏని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసామనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేసింగ్ టు ద సెంటర్ అని చెప్పాను అనుకోండి,
ఏమవుతుంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవుతుంది. అందుకని ఏని మనం ఫేసింగ్ టు సెంటర్ తీసుకోకుండా ఫేసింగ్ టు ద అవుట్ సైడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ అయిపోతుంది. అంటే ఏ ఇస్ ఫేసింగ్ టు అవుట్ సైడ్ తీసుకున్నంటే ఇది రైట్ హ్యాండ్ అవుతుంది, ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవుతుంది. 1 2 3 అప్పుడు డి కన్ఫర్మ్ అయిపోయిందంటే మనకి. అంటే ఏ ఇస్ ఫేసింగ్ టు ద అవుట్ సైడ్ అండి. ఏ ఇస్ ఫేసింగ్ టు ద అవుట్ సైడ్. సో మీకు ఎక్కడ డౌట్ అక్కడ అడగనండి. మళ్ళీ లాస్ట్ లో దాకా తీసుకువెళ్ళద్దు. రైట్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ చెక్ సెకండ్ డయాగ్రామ్ చెక్ చేసుకుందామండి. సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో దీని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసాం అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేసింగ్ టు ద సెంటర్, లేకపోతే ఏని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసుకో. ఏని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసామనుకోండి, ఫేసింగ్ టు ద అవుట్ సైడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అవుతుంది, ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవుతుంది. 1 2 3 అంటే డీని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు కదండి. ఓకే, సో డీని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు. రైట్. ఈ యొక్క పొజిషన్ మనకు తెలియదండి, ఇందాక కూడా నేను సో స్టార్టింగ్ లో తీసుకున్నాం, లెట్ us అజ్యూమ్ అన్నాను కాబట్టి సో దీన్ని కూడా మనం కన్ఫర్మ్ చేయలేమండి. ఈ యొక్క పొజిషన్ ఇన్సైడ్ అని కన్ఫర్మ్ చేయలేము, తర్వాత చూద్దాం దాని గురించి. రైట్ అండి. నెక్స్ట్ చూద్దాం ఒకటి. సో ఏ ఇస్ నాట్ అన్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ ఈ అండ్ డి. ఓకే, సో ఈ పక్కన ఏ ఉండకూడదు, ఇక్కడ బి ఉన్నారు, ఇక్కడ డి ఉన్నారు, ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ కూడా జి ఉన్నారు, డి ఉన్నారు, ప్రాబ్లం లేదు. ఈ పక్కన ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిపోయింది. రైట్. నెక్స్ట్ కండిషన్ చూద్దాం. So neighbors of E are male members. Neighbors of E are male members. So ఇక్కడ రైట్ అండి, ఇక్కడ దొరికేసాం. ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో ఏమో ఈ కి నైబర్స్ మెయిల్ మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఓకేనా. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి ఈ కి నైబర్స్ ఏముండాలి మనకి, మేల్ మెంబర్స్ ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ ఏమో జీ పక్కన అంటే డి పక్కన బోత్ ఆర్ నైబర్స్ ఎలా ఉండాలి, ఫీమేల్ అన్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఎఫ్ ని పొజిషన్ లో తీసుకోకూడదు కదా. ఓకే, సో దట్స్ వై సెకండ్ డయాగ్రామ్ ఇస్ అ రాంగ్ డయాగ్రామ్ అండి. జస్ట్ ఫాలో ద సింప్లీ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం అండి, వెరీ గుడ్. సో అంటే అర్థమయ్యేదాకా మీరు ప్రాక్టీస్ అయ్యేంత వరకు 2-3 డయాగ్రామ్స్ మనం యూజ్ చేయండి. 2 డయాగ్రామ్స్ యూజ్ చేయండి చాలు. 3-4 అవన్నీ టైం వేస్ట్ అండి. సో 2 డయాగ్రామ్స్ మనకు అర్థమైపోతుంది ఏది ప్రాపర్ ఆర్డర్ లో ఫాలో అవుతుందో లేదో అని. రైట్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ మనం ఫాలో అవుదాం క్లియర్ గా. సో ఓన్లీ 1 పర్సన్ మాత్రమే మనకు ఆపోజిట్ వచ్చారు, అవుట్ సైడ్ వచ్చారు. రిమైనింగ్ 2 పర్సన్స్ కావాలి మనకు, అది కూడా చెక్ చేద్దామండి. నో ప్రాబ్లం. రైట్. నెక్స్ట్ చూద్దామండి, ఎక్కడ వరకు ఉన్నాం మనము. రైట్. ఓకే, నైబర్స్ ఆఫ్ ఈ ఆర్ మెయిల్ మెంబర్స్ ఇంత కంప్లీట్ అయిపోయింది. ద ఇమిడియట్ నైబర్స్ ఆఫ్ డి ఆర్ ఫీమేల్స్. ఓకే, అండ్ ఫేస్ అవుట్ సైడ్. డి ఎక్కడ ఉన్నారు, ఇక్కడ ఉన్నారు. ఓకేనా. సో డి పక్కన ఉన్న నైబర్స్ ఎలా ఉండాలంట, ఫీమేల్స్ అయి ఉండాలంట. ఆల్రెడీ ఈజ్ ఏ ఫీమేల్ అంటే ఈజ్ ఏ ఫేసింగ్ అవుట్ సైడ్. ఈ పర్సన్ కూడా అవుట్ సైడ్ ఉండాలి, ఈ పర్సన్ కూడా ఫీమేల్ అంట. కానీ ఆ పర్సన్ ఎవరో మనకు తెలియదు, తర్వాత చూస్తాం. ఇంతవరకు కండిషన్ క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సార్ అవుట్ సైడ్ ఎందుకు తీసుకున్నారు సార్? ఏదండి ఈ అండి ఇక్కడ ఏ సార్, ఏ అవుట్ సైడ్ ఎందుకు తీసుకున్నారు సార్? ఏ అవుట్ సైడ్ తీసుకుంటేనే మనం ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో థర్డ్ పొజిషన్ లో డీని కన్ఫర్మ్ చేసేదని. ఇన్సైడ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి ఏని, ఈ ఏని ఇన్సైడ్ తీసుకుంటే ఇది లెఫ్ట్ అవుతుంది, ఇది రైట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ థర్డ్ పొజిషన్ లో ప్లేస్ ఉందా, లేదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ డీని కన్ఫర్మ్ చేసేసాను నేను ఇక్కడ. అందుకని అవుట్ సైడ్ తీసుకుంటే అప్పుడు డీని ఈ థర్డ్ ప్లేస్ లో కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు. కాబట్టి ఏని నేను అవుట్ సైడ్ తీసుకున్నాను. ఓకే సార్. ఓకే, రైట్ అండి. సో రైట్. ఇప్పుడు మనం చెక్ చేద్దామండి, ఇంకా రిమైనింగ్ కండిషన్స్ చూద్దాం. ఎందుకంటే 3 పర్సన్స్ తెలిసిపోయారు మనకి. ఫేసింగ్ ద అవుట్ సైడ్ 3 పర్సన్స్ వచ్చేసారు. ఎవరెవరు ఉన్నారు, ఈ అనే పర్సన్ అవుట్ సైడ్ ఉన్నాడు, ఇక్కడ ఒక పర్సన్ వస్తాడు, ఆ పర్సన్ అవుట్ సైడ్ అంట, ఇక్కడ వచ్చే పర్సన్ కూడా అవుట్ సైడ్ అంట. అంటే రిమైనింగ్ మొత్తం ఇన్సైడే కదండి. సార్ నో, సార్ రిమైనింగ్ మొత్తం ఇన్సైడ్ కాబట్టి ఇన్సైడ్ పెట్టేసాను ఇక్కడ నేను. రైట్. మన 3 పర్సన్స్ అవుట్ సైడ్ విషయం తెలిస్తే చాలా అంతే. రైట్. నెక్స్ట్ కండిషన్ చదువుదాం ఇక్కడ. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి, ద వన్ హూ సిట్టింగ్ థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ బి. ఓకే, సో బి కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో థర్డ్ పొజిషన్ లో. సో ఆల్రెడీ బి ఇస్ కన్ఫర్మ్ హియర్. సో ది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, దిస్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. 1 2 3 ఇస్ ఏ ఫీమేల్ మెంబర్ అంట. ఇస్ ఏ మేలా ఫీమేలా? The one who is sitting third to the left of me is a male member. అంటే ఇది మేల్ మెంబరే కదండి. yes or no? Yes sir. Okay, so the one sitting third to the left of B is a male member. Okay? No female is an immediate neighbor of G. G కి పక్కన ఎవరంటే ఉండకూడదంట, no female member. No female member ఉండకూడదు కాబట్టి C is a male member కదండి. Yes sir. రైట్. సో టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారు మనకి, 8 పర్సన్స్ ఉన్నారు. 8 లో 4 మేల్ మెంబర్స్ ఉండాలి అండ్ 4 ఫీమేల్ మెంబర్స్ ఉండాలి. ఒకసారి ఫీమేల్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారో చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. సో 1 అండ్ 2 అండ్ నెక్స్ట్ 1 3 ఇంకొక ఫీమేల్ రావాలి మనకి. రైట్. ఒకసారి మెయిల్ మెంబర్ చెక్ చేసుకోండి. మెయిల్ మెంబర్ 1
and 2 and next one here is 3 and 4 అండి. ఇక్కడ 4 వచ్చేసరికి అప్పుడు ఎఫ్ ఈజ్ ఏ ఫీమేలే కదండి, మేల్ ఫీమేల్ మెంబరే కదా. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే రైట్ అండి. మెయిల్ మెంబర్ ఫీమేల్ మెంబర్స్ అయిపోయారు. అన్ని పొజిషన్స్ లో మనకు అన్ని పర్సన్స్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయారు. బట్ ఇదొక్క పొజిషన్ లో మాత్రమే ఒక పర్సన్ మిస్ అయిపోయాడు. ఆ పర్సన్ ఎవరండి ఒకసారి చెక్ చేయండి. H. హెచ్ మిస్ అయిపోయాడు. హెచ్ కి సంబంధించిన కండిషన్స్ ఉన్నాయా? ఏం కండిషన్స్ లేనట్టున్నాయి ఐ థింక్. సో హెచ్ అనే పర్సన్ గురించి ఎలాంటి కండిషన్స్ లేవు కాబట్టి మనం హెచ్ ని ఆ ప్లేస్ లో కన్ఫర్మ్ చేసేయచ్చు. సో దిస్ ద అరేంజ్మెంట్ అండి. సో మనం అరేంజ్మెంట్ ప్రాపర్ గా ఉంటే ఐ థింక్ 5 క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ డెడ్ ఈజీ అండి. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినా సరే మనకి వెరీ డెడ్ ఈజీ. సో ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ అరేంజ్మెంట్ అండి? సో మనం పర్సన్స్ ని అరేంజ్ చేయాలి అండ్ ఇన్సైడ్ అవుట్ సైడ్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. వాళ్ళు మెయిల్ ఆ ఫీమేల్ కూడా మనము చెక్ చేయాలి. రైట్ అండి. ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. హూ ఈస్ సిట్టింగ్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఈ అండి. హూ ఈస్ సిట్టింగ్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఈ. ఈ కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎవరున్నారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సిట్టింగ్ హియర్ ఫేసింగ్ అవుట్ సైడ్, సో ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇస్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండి. అంటే 1 2 దెన్ ఆన్సర్ ఈస్ G. నెక్స్ట్ హౌ మెనీ పర్సన్స్ ఆర్ సిట్టింగ్ బిట్వీన్ H and C when counted from the left side of H అండి. ఓకే సో H ఎక్కడ ఉన్నారు? ఇక్కడ ఉన్నారు. అండ్ C ఎక్కడ ఉన్నారు? రైట్ సి ఇక్కడ ఉన్నారు. సో ఆల్రెడీ హెచ్ ఈస్ ఫేసింగ్ ద అవుట్ సైడ్ కాబట్టి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ అవుతుంది. 1 2 ఓన్లీ 2 పర్సన్స్ మాత్రమే ఉన్నారు. ఓన్లీ 2 పర్సన్స్. వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ అండి. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ట్రూ రిగార్డింగ్ హెచ్ అండి. అది ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఆప్షన్ బట్టి మీరు ఫాలో అయిపోండి, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ దిస్ పొజిషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జి అండి. సో జి నుండి డి అనే పొజిషన్, డి ఇక్కడ ఉన్నారు, జి ఇక్కడ ఉన్నాడు. అంటే సో జి ఫేసింగ్ టు ద రైట్ ఇన్సైడ్ కాబట్టి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్. సో 1 2 3 థర్డ్ టు ద రైట్ అండి. థర్డ్ టు ద రైట్ పొజిషన్ లో డి ఉన్నారు. ఐ థింక్ 4 క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ డెడ్ ఈజీ డిపెండింగ్ ఆన్ డయాగ్రామ్. బట్ మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో సిఆర్టీ లెవెల్ లో ఫేసింగ్ ఇన్సైడ్ అవుట్ సైడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ని అడగదు. బట్ ఓన్లీ బ్యాంకింగ్ లెవెల్లో, ఎస్ఎస్ఎల్ లెవెల్లో ఓకే సో ఇలాంటి పొజిషన్ లో మాత్రమే మీకు అడుగుతుంటారు ఫేసింగ్